بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے رہائشی علاقوں کے ساتھ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے صنعتکاروں کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ کام کے وقت بجلی دی جا رہی ہے، نہ ہی آرام کے وقت۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے رہائشی علاقوں کے ساتھ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے صنعتکاروں کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ کام کے وقت بجلی دی جا رہی ہے، نہ آرام کے وقت۔ تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جاوید اقبال۔ جی جاوید۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں موجود ہے، جہاں پر مسائل تو پورے شہر میں، لیکن یہاں مسائل دن بدن مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو صنعتکار ہیں، جو یہاں پہ کاروباری حضرات ہیں، وہ بہت پریشان ہیں کیونکہ بجلی جو گھنٹوں غائب ہوتی ہے۔ صبح جب مین پروڈکشن کا ٹائم ہوتا ہے یہاں پر صنعتوں میں، یعنی صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے، اس وقت زیادہ لائٹ یہاں پر جا رہی ہے۔ اور یہ صورتحال رہائشی علاقوں میں ایسی ہے کہ وہاں جب لوگوں کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں لائٹ اس وقت غائب ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ایک صنعتکار کاروباری حضرات موجود، ہم سے بات کریں گے کس وقت لائٹ جا رہی ہے اور کتنی آپ لوگ کو اس سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو ہماری لائٹ کے حالات ہیں وہ اس وقت اتنے برے ہو چکے ہیں۔ اس وقت کورنگی انڈسٹریل ایریا میرے خیال سے کراچی کا سب سے بڑا صنعتکار انڈسٹریل ایریا ہے۔ یہاں لاکھوں لوگوں کا جو ہے نا روزگار ہے۔ یہاں پہ عوام ویسے ہی چیزوں سے پریشان ہے، اوپر سے لائٹ کا بحران اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن نہیں پوری کر پا رہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم پروڈکشن کس ٹائم پہ کریں، رات میں کریں، دن میں کریں، یا کوئی ایسا ٹائم ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ لائٹ اس وقت ہمیں مل جائے گی تو ہم اس وقت کریں۔ اس وقت اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن بالکل بھی پوری نہیں کر پا رہے۔ لوگوں کا مسئلہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن کو ڈے بائی ڈے ڈیلے کر رہے ہیں۔ ہم بہتری کی طرف نہیں، ہم جو ہے نا اور جو ہے نا مطلب اس وے کی طرف جا رہے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا آگے جا کے ہم بھی اپنی انڈسٹری بند کر دیں باقی لوگوں کی طرح، کیا ہم بھی اپنا روزگار بند کر دیں، ہم بھی اپنے کام جو ہے نا بند کر دیں، لوگوں کو کھڑا کر دیں روڈوں پہ، کیا ہوگا؟ وہی انتظامی لوگ یہاں کے اتنے پریشان، ان دی اینڈ وہ لوگ روڈ پہ نکل کر آ جائیں گے۔ میں کے الیکٹرک کی ٹیم سے اپیل کرتا ہوں، وی آر ریکویسٹڈ ٹو کے الیکٹرک سی ای او، کے الیکٹرک مینجمنٹ، خدارہ جو رہائشی مطلب جہاں پہ لوگ رہتے ہیں وہاں کے مسئلے تو چھوڑیں، اس وقت انڈسٹریل ایریا کا یہ حال ہے۔ یہاں پہ آپ نے سنا کہ جو صنعتکار ہیں بہت پریشان ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ساری ٹیکس دینے کے بعد پانی بھی انہوں نے کمرشل خریدنا ہے، بجلی بھی انہوں نے کمرشل پرائیویٹ جنریٹر کے ذریعے لینی ہے، یو پی ایس کے ذریعے استعمال کرنی ہے، تو پھر سرکار کس بات کا ٹیکس لے رہی ہے؟ اور پریشانی صرف گھروں میں نہیں ہے، صنعتی علاقوں میں، یعنی اگر یہاں کام سے گھر پہ جائیں تو وہاں بھی مشکل، وہاں بھی لائٹ نہیں ملتی، گھر میں آرام نہیں کر سکتے، اپنے صنعتی اداروں میں جو کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ حکومت کیا کر رہی ہے کہ الیکٹرک کو کیوں نہیں سنبھال پا رہی، واٹر بورڈ کو کیوں نہیں سنبھال پا رہی کہ شہریوں کو ہر چیز کی فیسیلیٹیشن میں مشکلات کا سامنا ہے؟ یہ توجہ دینی پڑے گی حکومت کو تاکہ شہریوں کی، تاجروں کی مشکلات، صنعتکاروں کی مشکلات کم ہو، تاکہ وہ ان کی آسان ہو، کاسٹ نہ بڑھے۔ کاسٹ بڑھے گی تو مہنگائی بڑھے گی اور عام شہری۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید آپ کا۔ شہر میں اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہیں رک سکا۔ اختر کالونی کے رہائشیوں کے ساتھ ساتھ کاروباری افراد بھی لوڈ شیڈنگ سے پریشان ہو گئے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں کی بجلی بندش جاری ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ لوڈ شیڈنگ سے بے حال شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بھر بجلی بند رہنے سے کاروبار متاثر رہتا ہے۔ نہ کام کے وقت دکان میں بجلی ہوتی ہے اور نہ آرام کے وقت گھر میں۔ لائٹ کی صورتحال بہت ابتر ہے۔ دن میں لائٹ دو دفعہ آتی نہیں ہے، اس سے کاروبار متاثر ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اور بلوں میں آپ دیکھ لو کتنے ٹیکسز لگ کر آ رہے ہیں۔ اور رات کو جو ہے 8 سے 10 بجے اور 12 سے لے کر 2 بجے یعنی کہ سونے کے ٹائم، اور نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ کاروبار ہو رہا ہے۔ لائٹ یہاں پہ اتنا ڈسٹرب کر رہی ہے، بزنس کمیونٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہے۔ کام پہ آؤ لائٹ نہیں، گھر جاؤ لائٹ نہیں، اس کے بعد پانی کا پرابلم ہے ادھر۔ گلشن اقبال، گلستان جوہر، نارتھ اسلام آباد اور نیو کراچی میں 12 گھنٹوں سے زائد کی بندش جاری ہے، جبکہ اختر کالونی، منظور کالونی، محمود آباد، چنئی سرگوڈ میں رہائشی اور کاروباری مراکز میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ دوسری جانب کے الیکٹرک حکام نے شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی تردید کر دی ہے۔ کیمرامین احسن امین کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے NA 245 میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اور ہاتھوں میں جھنڈے لہرائے نعرے لگاتے ہوئے کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ MKM کے امیدوار معید انور کہتے ہیں کہ ایک پارٹی کے سربراہ کو کل یہاں آنا تھا مگر ان کی دوبارہ ہمت نہیں ہوئی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، جانتے اپنے نمائندے محمد کامران سے۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا۔
इस वक्त हम NA-245 में मौजूद हैं, जहां पे MQM पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया जा रहा है। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अब तक की MQM पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी ताकत और पावर शो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसी हवाले से हम बात करते हैं NA-245 के MQM पाकिस्तान के यहाँ से उम्मीदवार मुईद अनवर साहब, इनसे बात करते हैं। बताएगा क्या समझते हैं, कैसे बड़े काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी मतलब MQM पाकिस्तान की यहाँ पे रैली में एक पावर का एक मुजाहरा किया जा रहा है। क्या समझते हैं, जीत कितनी यकीनी है मुकाबले में जो जमात है तहरीक इंसाफ और बाकी, उस हवाले से क्या कहें? देखें जी, आज जो हमारी रैली निकलेगी वो ये साबित कर देगी कि जीत बिल्कुल हमारी यकीनी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे इसमें NA-245 के साथी भी हैं और वहाँ की इलाकाई अवाम है सबसे बड़ी बात। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत अरसे बाद एक अवाम का जोश व खरोश नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह 21 अगस्त को भरपूर वोट देकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग पे मोहर लगाकर ये साबित कर देंगे कि 2018 से पहले और 2018 में भी ये MQM की सीट थी और आज भी MQM की ये सीट है। और इंशाल्लाह आप देखिएगा एक हम भरपूर तरीके से जश्न मनाएंगे और इसके बाद जो है हमारे बल्दियाती इलेक्शन उन 28 अगस्त को होने जा रहे हैं, उसमें भी इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं समझता हूँ वाहिद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है कि जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन चला रही है इतने बुरे बारिश के मौसम के अंदर भी, और लोग उससे मिल भी रहे हैं और लोग वेलकम भी कर रहे हैं। कल एक साहब आ रहे थे, एक पार्टी के सरबराह आ रहे थे, पर अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि उनको भी दोबारा हिम्मत नहीं हुई दोबारा कराची में आने की। तो मैं ये समझता हूँ अल्लाह ने चाहा 21 अगस्त को NA-245 की आवाम, हक परस्त आवाम ये साबित कर देगी कि ये शहर, ये हल्का MQM का है, था और रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे MQM पाकिस्तान के यहाँ NA-245 के उम्मीदवार मुईद अनवर। बड़े इत्मीनान के साथ बड़े पुरुमीद नज़र आते हैं और समझते हैं कि माजी में भी ये जो सीट है NA-245 ये MQM पाकिस्तान की थी और 21 अगस्त को भी यहाँ वोटर्स हैं वो MQM पाकिस्तान। जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सिंध सरकार ने बारिश से मुतासर अजला में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है। बारिश मुतासर हर ज़िला को 30 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की सदारत में बारिश सूरत हाल के मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध हुकूमत ने मुतासरा अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी कामों के लिए फौरी तौर पर 30 लाख रुपए जारी करने का फैसला किया, जिसके बाद रकम जारी कर दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने हिदायत देते हुए कहा कि बारिश से मुतासरा अफराद को राशन, टेंट, दीगर ज़रूरियात को पूरा किया जाए। बारिशों के बाद सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राअत के नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत ने कहा कि बारिश मुतासर इलाकों में गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों के अद्वियात को यकीनी बनाया जाए। जहाँ ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो वहाँ बारिश मुतासर अफराद को स्कूलों में रखा जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने PDMA को हिदायत करते हुए कहा कि इमरजेंसी में तमाम ज़िलों को डी वाटरिंग पंप आज ही फराहम किए जाएँ। पाकिस्तान में मानसून की ज़्यादा बारिशों का सबब क्या है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बता दिया। कहते हैं 3 साल में बहरा अलकाहिल का दर्जा हरारत मामूल से कम रहा है, जिससे लानीनिया फेज एक्टिव होता है और इसी वजह से मानसून बारिशें ज़्यादा होती हैं। दिनों पाकिस्तान में मानसून की बारिशें ज्यादा हो रही हैं। सिंध हो, पंजाब, बलूचिस्तान या KP के हर जगह ही बादल जमकर बरस रहे हैं। मानसून में ज्यादा बारिशें क्यों होती हैं? चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने वजह बता दी। पैसिफिक ओशियन के टेम्परेचर्स जब मामूल से ज्यादा हो तो इसको अल नीनो कहा जाता है और अगर दर्जा हरारत मामूल से कम हो तो लानीना कंडीशन एक्टिव हो जाती है। अगर मानसून होने से पहले लानीना कंडीशन एक्टिव हो तो इस दौरान पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई ममालिक में अच्छी बारिशें होती हैं। उन्होंने बताया कि रवां साल मौसम गर्मा का आगाज मार्च से हुआ और शिद्दत ज्यादा थी। जायद गर्मी भी मानसून की शिद्दत को बढ़ा देती है। पैसिफिक की दर्जा हरारत मामूल से कम हो तो फिर हमारे यहाँ मानसून की अच्छी बारिशें होती हैं पूरे साउथ एशिया में, बशमूल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सभी एरियाज़ में। तो इस वक्त भी मामूल से कम चल रहे हैं। उसके यानी ये इत्तेफाक से पिछले 3 साल से बहरुल कायल के या पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स मामूल से कम है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि हालिया मानसून सिस्टम शिद्दत वाला है, इसका 80% हिस्सा जमीन से गुजरेगा। सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून सिस्टम्स में 60% हिस्सा समंदर और 40% हिस्सा जमीन पर होने के बावजूद तेज स्पेल्स आए। 994 मिलीबार या हेक्टोपास्कल जो प्रेशर की यूनिट होती है, ये इसकी एवरेज वैल्यू है और इस दफ़ा ये एवरेज से कम गई है। पूरे जुलाई में ये अराउंड 991 या 992 रही है।
तो ये जो एक्सेसिव हीट होती है ना, ये भी मानसून की अच्छी बारिशों की तरफ वो करती है, कंट्रीब्यूट करती है, यानी उनको बढ़ावा देती है एक तरह से। मैं आपको याद दिलाऊं 2010 में भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, रिकॉर्ड टेम्परेचर हुए थे उस वक्त भी, तो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, सुपर फ्लड भी जनरेट हुआ था। उन्होंने बताया कि मानसून का मरकज राजस्थान और मरकजी सिंध के करीब है। सिस्टम का मरकज 8 से 10 घंटे के दौरान सिंध पर आ सकता है। इसी वजह से आज रात और कल के दिन कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों की शिद्दत ज्यादा होगी। बारिशों के बाद नई सब्जी मंडी सुपर हाईवे की हालत बदतरीन हो गई है। बारिश के पानी की निकासी आब ना होने की वजह से जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। न्यू सब्जी मंडी ताजर रहनुमा मोहम्मद अफजल खान का कहना है कि सब्जी मंडी के व्यापारियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुशर्रफ ज़राअत ऐसी सूरत हाल पर नोटिस लें या एक दफ़ा सब्जी मंडी में आकर खुद देखें। मंडी में बारिश का पानी कीचड़ में तब्दील हो गया है। ताजिर रहनुमा अफजल खान का कहना है कि सब्जी के व्यापारियों की करोड़ों का नुकसान हो रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। ये भी कहा है कि कैमरे की आंख सब कुछ दिखा रही है, पर जिम्मेदारों को कोई मसला नहीं। आपने अभी अपने कैमरे की आंख से सब कुछ खुद देखा है और ये सारी अवाम को दिखा है और ये मेरे हाल में तमाम टीवी चैनल्स पे ये आ रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार सरकारी अफसरान है और जो मशीर ज़राअत है वो खरगोश की नींद सो रहा है। ताजिर रहनुमा मोहम्मद अफजल ने कहा है कि न्यू सब्जी मंडी में फलों और सब्जियों का 50 से 60 करोड़ रुपए का यौमी का कारोबार होता है। ये कराची की नहीं पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। 60-70 करोड़ रुपए का डेली कारोबार होता है। लोगों को अरबों रुपए नुकसान हो चुका है और ये दुनिया के कोई वर्स्ट तरीन कंट्री में भी ऐसी कोई बिजनेस मार्केट नहीं होगी जिसके अंदर पूरे एक महीने से पानी, कीचड़, बदबू, और इसमें से इतनी बदबू आ रही है कि किसी गटर लाइन में से भी इतनी बदबू नहीं आ रही होगी। अफजल खान ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने मसला हल ना किया तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। अशरफ खान, सिटी 21। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार से चंद सौ गज के फासले पर शाहराए कादीन बदतरीन टूट फूट का शिकार है और सड़क पर गड्ढों में पानी भरा हुआ है और गाड़ियां हिचकोले गाती गुजर रही हैं। इदारों की गफलत की वजह से शाहराए कायदीन खुदादाद कॉलोनी के मकाम पर सारा साल पानी की लाइनों में लीकेज के बाइस दबी रहती है, जहां मजीद बारिशों का पानी जमा हो जाने से सड़क का वजूद मिट गया है और गाड़ियां गढ़ों और टीले नुमा रास्तों से गुजर रही हैं। पैसे बटोरने के और कुछ काम नहीं है, आवाम यानी कि जलीलो ख्वार हो रही है। ये आप हाल देखें जरा, ये हंगामी बुनियादी काम नहीं हो सकते, इमरजेंसी बुनियादी काम नहीं हो सकते, सब हो सकते हैं। करना चाहें तो सब कुछ हो सकते हैं, लेकिन इनको तो तवज्जो नहीं है किसी भी किस्म की। जहाँ पे भी जाओ खड्डे हैं, पानी है, मतलब इंसान जा ही नहीं सकता कहीं पे। जहाँ पे भी जाओ कपड़े आपके गंदे, आप साफ कपड़े पहन ही नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको मजबूर हो के क्या कहते हैं निकलना तो है, क्योंकि यार अब ज़िंदगी में तो रहना, कमाना तो है। अब निकलने आओ तो यार हालात बुरे हैं भाई, खड्डे हैं, पानी है। अफसोसनाक बात यह है कि शाहराए कायदीन के इस मकाम से चंद सौ गज के फासले पर ही बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार है, मगर पानी की निकासी के लिए ना तो कोई अमला नजर आया और न ही कोई मशीनरी काम कर रही है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की तवज्जो मरकजी सड़कों पर ज्यादा होती है, लेकिन शाहराए कायदीन से सब ने नजरें फेर रखी हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने मलीर में कब्रिस्तान पर कब्जे से मुतल्लिक दरख्वास्त पर सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर मलीर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू मलीर में कब्रिस्तान पर लैंड माफिया के कब्जे से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि लैंड माफिया 52 एकड़ पर फैले कब्रिस्तान पर कब्जा कर रहा है। ब्लॉक 26 और 27 शाह लतीफ़ टाउन में कब्रिस्तान में गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी गईं। MDA की मिलीभगत से कब्जा किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने कब्जा ख़त्म कराने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को ख़त लिखा था। अदालत ने सूबाई हुकूमत, DC मलीर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। तुम की ज़िलाबंदी बदस्तूर बरकरार है, जिसके बायस शहर में आटा बनाने वाली कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे कबल छोटी चक्की मालिकान ने भी आटा महंगा किया था। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट। गरीब के लिए रोटी का उसूल मुश्किल हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कराची में आटे की कीमतें बढ़ा दी। ब्रांडेड कंपनियों ने आटे का 10 किलो का थैला 50 रुपए महंगा कर दिया, जिसके बाद 10 किलो का थैला 1050 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए तक पहुँच गया, जबकि आटे का 5 किलो का थैला 550 रुपए तक पहुँच गया। कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी का कहना है कि गंदम की जिलाबंदी को जवाब बनाकर फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ाई हैं। ये तो कई महीने से मुस्तकिल इजाफा होता चला जा रहा है। जबकि ज़िलाबंदी नहीं खुलेगी
اور گورنمنٹ گندم صحیح مقدار میں وافر مقدار میں نہیں دیتے. جیسے کہ آج کل بارشوں میں اخبارات میں آ رہا ہے کہ جی اتنا گندم خراب ہو گیا. اگر یہ ملوں کو دے دیا جائے اور عوام کو اس کی سہولت ہوگی تو لازمی بات ہے آٹا کم ریٹ پہ آ جائے گا. شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی ان سے 2 وقت کی روٹی بھی چھین رہی ہے. ابھی 5 کلو کا مطلب یا 10 کلو لے کے جاتا تھا, ابھی 3 کلو 4 کلو بھی وہ بہت مشکل سے. تاجروں کا کہنا ہے کہ گندم کی ضلع بندی کے خاتمے سے ہی غریب عوام کے لیے سستے آٹے کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے. کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ بسیم افتخار, سٹی 21 نیوز. سندھ ہائی کورٹ نے کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کی مبینہ اغوا کا مقدمہ ختم کرنے سے متعلق ظہیر احمد اور مدعی مقدمے کی تفتیشی افسر تبدیل کرنے کی درخواستیں مسترد کر دیں. جسٹس کے آغا کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو کراچی سے لاہور جا کر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے مبینہ اغوا کا مقدمہ ختم کرنے اور تفتیشی افسر تبدیل کرنے سے متعلق درخواستوں کی سماعت ہوئی. ظہیر احمد کے وکیل نے موقف اپنایا کہ مدعی مقدمہ کے وکیل کو اس کیس میں حقائق ہی معلوم نہیں. چالان جمع ہوا مگر اسکروٹنی مراحل میں ہے. ہم اس کیس میں تفتیشی افسر تبدیل کروانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ظہیر کی مبینہ مغویہ سے ملاقات رد کی جائے. عدالت نے دونوں درخواستیں مسترد کر دیں. عدالت نے ریمارکس کیے کہ چالان جمع ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جائے. اب آپ کو بتائیں کہ ڈالر کی پھر سے اونچی اڑان. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 219 روپے پر پہنچ گیا اور انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے اضافے سے 214 روپے 95 پیسے پر بند ہوا. ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی طلب پر روپے کی قدر میں کمی ہونے لگی ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی طلب دیکھی گئی جس سے انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے اضافے کے بعد 214 روپے 95 پیسے پر بند ہوا. رپورٹ کے مطابق 2 روز میں انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 5 پیسے مہنگا ہوا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل کم کرنے کے لیے حکومتی اقدامات کے اثرات کی وجہ سے روپے کی قدر میں بہتری دیکھی گئی تھی. ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں مسلسل تیزی سے بہتری کے بعد طلب پر ریکوری بھی ہو سکتی ہے. دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا ہو کر 219 روپے پر پہنچ گیا ہے. رواں ہفتے اوپن مارکیٹ میں ڈالر 9 روپے مہنگا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں یورو 220 روپے پر برقرار رہا اور برطانوی پاؤنڈ 3 روپے مہنگا ہو کر 265 روپے کا ہو گیا ہے اور اماراتی درہم اسی 80 پیسے اضافے سے 60 روپے اور سعودی ریال 10 پیسے اضافے سے 57.80 روپے کا ہو گیا ہے. مقامی صرافہ بازار میں 1 تولہ سونا 2,800 روپے اور 10 گرام سونا 2,397 روپے سستا ہو گیا. آل سندھ صرافہ بازار ایسوسی ایشن کے مطابق طلب نہ ہونے کی وجہ سے سونے کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. ساتھ ہی دبئی سے سونا انڈر کاسٹ ہونے کی وجہ سے بھی اثرات ہوئے ہیں جس کے بعد مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 2,800 روپے سستا ہو کر 1,42,600 روپے کا ہو گیا ہے اور 10 گرام سونے کی قیمت 2,397 روپے کمی سے 1,22,256 روپے ہو گئی ہے. دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونا $2 اضافے کے بعد 1,770 روپے فی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں ٹویوٹا کے بعد ہونڈا اور سوزوکی نے بھی گاڑیوں کی قیمت میں کمی کر دی ہے. پاک سوزوکی نے مختلف ماڈلز پر 89,000 سے 2 لاکھ روپے تک کمی کر دی ہے. ساتھ ہی اٹلس ہونڈا نے بھی مختلف ماڈلز پر قیمت میں 2,80,000 سے 5.5 لاکھ روپے تک کی کمی کر دی. اس سے قبل سوزوکی اور ہونڈا نے مختلف ماڈلز کی قیمت میں اضافہ کیا تھا. گاڑیوں کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر. تاریخ میں پہلی بار ٹویوٹا انڈس موٹر کے بعد ہونڈا اور سوزوکی نے بھی قیمت کم کر دی. پاک سوزوکی نے مختلف گاڑیوں کی قیمت میں 1 اگست سے 2,43,000 سے 6,61,000 روپے کا اضافہ کر دیا تھا. ڈالر سستا ہونے کے بعد پاک سوزوکی نے مختلف ماڈلز پر 79,000 روپے سے 1,99,000 روپے تک کمی کر دی. ایٹلس ہونڈا نے بھی مختلف ماڈلز پر 7,85,000 روپے سے 14,50,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا تھا اور اب ڈالر سستا ہونے پر مختلف ماڈلز پر 2,80,000 سے 5,50,000 روپے کمی کر دی ہے. اور پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن کے چیئرمین HM شہزاد کا کہنا ہے کہ مقامی کارساز کمپنیوں نے جولائی کے آخر میں گاڑیوں کی قیمت میں تاریخی اضافہ کیا تھا. اب ڈالر سستا ہونے پر معمولی سی کمی کی ہے جو ناانصافی ہے. حکومت اس کا نوٹس لے. جو پرائسز بڑھائے وہ بہتاشا بڑھائے لیکن جب کمی ایک وقت آیا تو انہوں نے قیمتیں بہت زیادہ جو ہے وہ کم نہیں کی. تو اس وقت سوال یہ ہے کہ حکومت کہاں سے ہو رہی ہے, وہ ادارے سارے کہاں ہیں جو ان کے اوپر پرائس کنٹرول کرتے ہیں, کوالٹی کنٹرول کرتے ہیں. تو اس وقت حکومت کو
सख्त एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। एचएम शहजाद का कहना है कि पाकिस्तान की मुकामी कारसा असेंबलर ने सिर्फ जुलाई 2022 में कीमत नहीं बढ़ाई थी। गाड़ियों की कीमत में जनवरी 2022 से 4 से 5 बार तक इजाफा किया गया था। गाड़ियों की कीमत में जनवरी से जो बार बार इजाफा किया गया, मुतलका इदारे हुकूमत उसकी मुकम्मल जाँच पड़ताल करें। अशरफ खान, सिटी 21। हालिया बारिशों के बायस तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के कराची और अंदरून सिंध में होने वाले जलसों को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है और पीटीआई रहनुमा अली जैदी का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला से कराची और सिंध में बारिश मुतासरीन के इमदाद की दरख्वास्त करेंगे। कराची में बलदियाती इलेक्शन सेल में पीटीआई रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली जैदी का कहना था कि बारिशों से सूबे में शदीद तबाही हो चुकी है। कराची में ना नाले साफ़ हैं, ना सड़कें और ना ही कोई ग्राउंड। इमरान खान जैकबाद समेत 9 हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। तमाम जमातें मिलकर कराची में पीटीआई का मुकाबला करने चली हैं, लेकिन जीत तहरीक इंसाफ की ही होगी। शहर में गैस बहरान से सभी परेशान हैं। घरेलू और सनती सार्फिन की तरह कमर्शियल सार्फिन भी मुश्किलात से दो चार हैं और सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। शहर में गैस बहरान कम होने का नाम नहीं ले रहा। घरेलू और सनती सारिफीन के साथ कमर्शियल सारिफीन भी मुश्किलात से दो चार हैं। आए नाश्ते के होटल पर काम करने वालों का कहना है कि गैस न होने से सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सिलेंडर्स के इस्तेमाल से कारोबारी अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। पूरे इलाके में मेरे तकरीबन हम लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं। 250 का 300 रुपये का पर केजी है। 250, 130, 140 रुपये ऐसे रेट रोज ऊपर नीचे होते हैं। गैस की लोड शेडिंग इन्होंने उठाई हुई है। लोगों को 50-50 हज़ार का बिल भेज रहे हैं। गैस भी बंद है। यहाँ पूरे कश्मीर कॉलोनी में आपको गैस नहीं मिलेगा। होटल मालिकान का कहना है कि सिलेंडर्स के इस्तेमाल से लागत बढ़ने के बाइस कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। हुकूमत और सुई गैस कंपनी गैस बहरान का हल तलाश करें। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ हबीब खान, सिटी 21।